झरमरा पानी पड़ा सेवा तारे गड़े माई रे, हरा घड़ी हमारे साथ हमारे नो तू बापू रे। जय मारा सेवा बापू तांडू मा, जय मारा सेवा बापू तांडू मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा, सत बुद्धि देन आयो तांडू मा, सत बुद्धि देन आयो तांडू मा, हुयो धर्म निभिमा नायक रे पेटे मा, हुयो धर्म निभिमा नायक रे पेटे मा। जय मारा सेवा बापू मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा, सत बुद्धि देन आयो तांडू मा, हुयो धर्म निभिमा नायक रे पेटे मा। जय मारा बापू, जय मारा सेवा बापू तांडू मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा। भाया तार नामे र बोली भारते मा, काही आजो बोलच गीत बोले मा, सेवा भाया ते गोसिक वाडी नान मोठे मा, थोर समाजेरी लाज बचाए मा। भाया तार नामे र बोली भारते मा, काही आजो बोलच गीत बोले मा, सेवा भाया ते गोसिक वाडी नान मोठो मा, थोर समाजेरी लाज बचाए मा। जय मारा बापू, जय मारा सेवा बापू तांडू मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा। बापू जन्म लीधो धरती पर सेवा गडे मा, पुरिया तारा वेन बेटो पोहरा गडे मा, सेन साई वेरो बापू जीवणे मा, जगती मा झंडा झुला तांडू तांडू मा। जन्म लीधो धरती पर सेवा गड़े मा, पुरिया तारा वेन बेटो पोहरा गड़े मा, सेन साई वेरो बापू जीवणे मा, जगती मा झंडा झुला तारो तांडू तांडू मा। जय मारा बापू, जय मारा सेवा बापू तांडू मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा। आदि पराशक्ति जगदंबारो माया, कृपा दया छाया रे दउटे बेसे मा, मारो भर देनी खोळ याडी मांगू मांगे मा, साधी वाते ती संसारे मा साई वे मा। आदि पराशक्ति जगदंबर माया, कृपा दया छाया रे दउटे बेसे मा, मारो भर देनी खोळ याडी मांगू मांगे मा, साधी वाते ती संसारे मा साई वे मा। जय मारा बापू, जय मारा सेवा बापू तांडू मा, मोतीवाड़ो आयो छन घरी मा। जाते न हाते माले न चालो सेवा लाल तू सारी मालक सेवा जाडो आबजू गोरे जीवने माझ बानवे गो बापू तू साती भवानी रो लाडे रो बेटा तू हर गाम नंगरी मा तर नाम लेन चाले गोरे रांगणे मा कडी हुसे ती बोले जय सेवा लाल बापू बाल बच्चन तू साई वेजो जाते न हाते माले न चालो सेवा लाल तू सारी मालक सेवा जाडो आबजू।
भाया कडिया भाया तारो कडिया रंग चुयो रे हाथी मोती रो फूल भाया तारो नंगरी सेवा भाया नंगरी भाया तारो नंगरी रंग चुयो रे हाथी मोती रो फूल भाया तारो झुरलो सेवा भाया झुरलो भाया तारो माळावो सेवा भाया माळावो भाया तारो झुरलो सेवा भाया झुरलो रंग चुयो रे सेवा भाया हाथी मोती रो रंग फूल भाया तारो कडिया सेवा भाया कडिया भाया तारो कडिया रंग चुयो रे हाथी मोती रो फूल जाते न हाते माले न चालो सेवा लाल तू सारी मालक सेवा जाणो आ बाजू गोरेळ जीवणे माझ बान वेगो बापू तू साते भवानी ओलाडे रो बेटा तू डोरून संभाळो गावडी डोरून पाळो सारी अंधारो सो जीवने मा चांदणो लायो याडी बापू सेवा लाल लालो पगडी भाळो भाळो झंडाले चालो याडी जगदंबार चेलावे न चलो आरो भाया बापू सेवा लाल धोती वाळो बापू सेवालाल धोती करमेलो गादी वाळो भाया जगदंबार गोदे मा बेटो भूकी मेरा मा याडी नगर धन अर्पण करमेलो दूरी नजरे ती दुनिया सारी दर्शन करमेलो बापू तू घोडो घोडे वाळो पौरा घडे न जितायो उमर सारी कुमारो सेवा मा पितायो आया पुरिया तारा तू जाते राहते माले न चालो सेवा लाल तू सारे मालक सेवा जाळो आवाजू गोरे जीवने माझ मानवे गो बापू तू साते भवानी रोलाडे रो बेटा तू वाळो बापू तारा जवळे मास तेरो चोटला गरो चरे हीरा वाळो गोरुर वेला भावेटीन सतेती दूर कर रोज रे झुरलो झुर सेवा झुरलो झुर हुसेरी नंदरी मा कैयाचो दे तारो चिरा झुरलो झुर सेवा झुरलो झुर हुसेरी नंदरी मा कैयाचो दे तारो चिरा काळी फिटिया मकाई खूब सुरेत दिसाची मारे बाई आपण गोरू रो वेसे न भूले ताणी नुसो वेसे घालिये बाई काचे भेटया मोल करले ताणी कारीचो मारो भाई आपण दादी ती काळी तो नाले ताणी मा पेरूचो मारो भाई बलिया पेरन पुरिया घालन आरी तो दिसाची मेर मयाडी धोती बांधन रुमाल घालन काय खोल रोजी सेवा भाया नाही बेनारे दाड्याचे फोटो आणू गुरु रो अंगारा से नवताणो मना चुचुरे मोरणी रो कुमार रे तीन टांगे रो मना चुचुरे मोरणी रो दबडा मार रे तीन टांगे रो
बाळकन केते हे गुरुन काही कळेनी केते तो सेन भूंडो वेगेते कधी जामतोय काही कोणी देते ते आपण जातक तो वाते मारे जावणो गुरकती बळ तो राम राम केणो गुरुर बेटी का तो मागे नहीं रेणो वासु भियार हिम्मत से न रेणो सेवा लाले रे ही आशीष रच रे गुरु पर मारू तू एड बडान तम नाचो हे फेरी मारन मारू तू एड बडान तम नाचो हे फेरी मारन काई खोलो ये बाई काई खोलो झुरले म सेवा भाया काई खोलो ये बाई काई खोलो थोड़ी पागड़ी म सेवा भाया काई खोलो आपण बापू रो जयंती करा चालो गलित ढिल्ली ताणी सेवारो नाम खोलो तांडे तांडे मा वासुया गोडी भंडा सेवा मर्या मा याडी रो आशीष दे रो गुरुर वेस नागे वाळ हाई खाणो मेरा मायाड सिकागी जगो वाटन रेणो गामो गामो मागो रे रो नाम चलणो सेवा चलायो जको राज चलावणो गुरुर धाटीन सेवन फळन आग चलावणो रे मनाचो चुरे मोरणी रो कुमार रे तीन टांगे रो मनाचो चुरे मोरणी रो दबडा मार रे तीन टांगे रो बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे न साई वेरो जाको देव तू बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे ने साई वेरो जगो देव तू हमारे गौड़ी गोदा माई साई वेरो कन हमारा पाड़ी पंडा माई बरकत देरो कन हमारा घरे बारे मासिक देरो कन हर गड़ी तारो ध्याने मा हमरेणो कन होय जगो दाडो तारो सेवा घडे माझा करा बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे न साई वेरो जाको देव तू बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे ने साई वेरो जगो देव तू दरे रा रा रे रा रा रे रा रे दरे रा रा रे रा रा रे रा रे दरे रा रा रे रा रा रे रा रे दरे रा रा रे रा रा रे रा रे बापू तारा देवळे ना तो ना धोके ना रे चा जीवने रोदो के न दूर करी सकन आरे चा हसी खुशी ती जलाए वाळो कन तारो पगल पडे ना रे चा हसी खुशी ती चलाये वाळो कन तारो पगला पड़े न आरे चा हमारी तांडेरी नगरी ना आसी जदेडू कन बापू सेवाला
માથે પર રૂમાલ છૂટલારો છું ચાલો ચાલો રે ગોરભિયા ચાલો રે સેવાલા લે રિયાસી જપા મારે ભિયા ચાલો રે ભીમા નાયકેરો બેટા તું સારી જાગે ને સાઈ વેરો છી એક વાટ ચાલે વાળો એક વાતે પર રકાડે વાળો हमारा नयकेरी घर बारे मां भरपूरी रकाडे वाळो स्वामी तू અમર નાયકેરી ઘરે બારે માં બરી પૂરી રકાડે વાળો સ્વામી તું हमारा घर सारी भळन तारो सेवा कराचा बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे ने साई वेरो जगो देव तू बापू सेवालाल सतेरो सेवालाल जगे न साई वेरो जग स्वामी तू కాబట్టి దయచేసి అందరూ కొద్దిగా ఎవరైనా పెద్దలు ఎవరైనా పిలవకపోతే అన్యాయ భావించుకొని దయచేసి వేదిక మీద రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చాలా చక్కగా అప్పటి గోరాభాయ్ से रुमाल बांधने आज संस्कृति सांप्रदाय మొదలుగా అప్పటి से డాన్స్ డీజే पे డాన్స్ करते చాలా చక్కగా పెద్దగా తల్లి ఆడాలి అప్పటి సంఘ సేవ భావన పెద్ద ఎత్తున భోగ కార్యక్రమాలు కలిగిన దేవుడే సందర్శించిన దేవుడే ప్రసాదం లేదని ఆగే मीटिंग मीटिंग है ये मीटिंग है अपने जाते अपना गौरव शासन सभी लोग పెద్దలు ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ద్వారా పెద్దలు భక్తుల లక్ష్మణ రెడ్డి గారు స్టేషన్ వచ్చారు అదేవిధంగా అక్కడ గిరిజన బుద్ధి బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ ఆదివాసీ గిరిజన చైర్మన్ పెద్ద శంకర్ నాయక్ కూడా స్టేషన్ వచ్చారు అదేవిధంగా అప్పటి बिहार नियोजकवर्ग सभा सब कलेक्टर सार आदिनाथी अपने सार नियोजकवर्गంలో పాటు రామం జిల్లా యాదాద్రి భవనరాజా 4-5 మంది अपने గిరిజన సేన కేకే ఖేతారి గిరిజన వారి గిరిజన ఓ కబ్జామ సభలో సేన ఎమ్మెల్సీ अपना గౌరవ ఎమ్మెల్యే సేన నాగరాజు సేన ఉద్యోగాలు అదే విధంగా అధికారిక నాయకులు ఆదివాసీ రాష్ట్ర ఆఫీస్ చుట్టూ సబ్ ఆఫీసర్ ఎమ్మెల్యే ఆఫీసర్ ఎమ్మెల్సీ ఆఫీసర్ దాదాపు కేసు అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శాసన అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు బొట్టల లక్ష్మారెడ్డి సభ్యుల శాసన విజయసేన అక్కడ జాతీయ తరఫున ఓ యాదాద్రి పౌర్ణమి చుట్టుపక్కల సేన మిగతా వారిని కూడా సేన ఉద్యోగాలు జరుగుతారు తరఫున తప్పకుండా కోరవచ్చు అదేవిధంగా శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ अनंतपुर जिला भूटानी आज मेरा यार भक्तु है अपने ओराया 257 సంవత్సరాల క్రితం अपने गीता बोधना कर अपन जात को ले अपने झाड़े में तुकावा अड़बी में बच्चे को ओटे चार घर के से संचार जीवन सागी से जैसे एक प्राणी अपने जाते में से ऐक्यता लेवो अपन जात से भरतावे लेतावे काई तो साबित जुका वो गाना प्रति दानो प्रति ग्राम वो
आवश्यक है से मोटर से साइकिल मोटर से कार से विमान से चढ़े सा वो वाला साल चार మనకే అతడి మన భారతదేశం మొత్తం సాగుతాని మన జాతి ఐక్యతను చూపిస్తారు కాబట్టి భగవానే సంవత్సరం కాబట్టి దానిని చాలా చక్కగా మన బిడ్డలు కూడా పట్టణంలో చాలా ఘనంగా మరి ఏర్పాటు కలిగింది సార్ ఆయనలో వారి సేన కౌన్సిలర్ అచ్చలో అప్పుడు స్కేలా నాయకులు రవితేజ అచ్చలు ఉద్యోగ సంఘాలు కృష్ణా నాయకులు సిద్ధు నాయక్ సర్పంచ్ అదేవిధంగా మన ముందుబిడ్డ ఇంత ముందుబిడ్డ శంకరాయన భాగ్యరాయన స్కేలాయన మరి పెద్దలు శ్రీకాళ మొదలైన రామరామ రోజు 287 సంవత్సరాల క్రితం अपन सेवालाल हुए तो नंदी नरमयाड़ी शिष्युगा जंगीत नाले हुए थे से प्रत्येक का काम करता है अपन द्वारे वाला नरमयाड़ी से नहीं वाला सराउंड वाले के नाले जनाती किधर को व्यवहार सही अपन द्वारे से मत कागोना गत्र मुंडी वो गत्र मसला अपन से मत है नया मारता है काने पर बुरा भाता है नया मारता है बोलता है से सारी रात अपन से जाना करता है अपने उनकी सत्ता पर गाड़ी में उनकी आस्था अपन वाला से पूरे गाड़ी में सामने करके है अपन सेवा महाराज अपने से सिखा दो वो काम आगे में पूरे पंजाब है अपन सेवा महाराज रंगना वाले पंजाब है गाड़ी जमा के वाले में भी गाड़ी जाना कटा दे होता पानी पता है बेहतर हुआ है दूसरा अधिकारी हो रहेगी अधिकारी हो रहेगी मतलब पानी हुआ है असल काम की आवश्यक है सेवालाल महाराज वो नदी बेगा डाले मुझे पानी मुझे ठंडा हो हेड पानी हेड ठंडा डाले एक नदी पानी बेगा दे पानी मुझे कम हो हेड पानी हेड कम हो मतलब ये गाड़ी से उतर डाले वो तो आज सेवालाल महाराज है ठंडी में गाड़ी में पक्के गाड़ी थी कोई वो बेगा डाले काजू वाला मैं बेगा डाले तू मुझे सेवा సభాధ్యక్షుడు వహించిన నాగునాయకుడికి అదేవిధంగా సంక్షేమ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గౌరవ లక్ష్మణరెడ్డి గారికి అదేవిధంగా గౌరవ పెద్దలు గిరిజన గుడ్డుబిడ్డ ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ గారికి అదేవిధంగా కైలాం నాయక్ గారికి సంప్రదాయ గారికి చైర్మన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి వైస్ చైర్మన్ గారికి ఎంపీలకు డిప్యూటీలకు కౌన్సిలర్లకు పేరు పేరున నాయక నమస్కారం. సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ ఒకప్పుడు లంబాడాలను ఏకదాటిగా తీసుకురావాలనే ఆలోచనతోనే చెట్టుకొమ్మలు పుట్టకొమ్మలు ఉండేది. ఆ జాతిని ఒకే గొడుగు కింద తీసుకొచ్చిన ఘనత సంత్ సేవాలాల్ గారికి. అదేవిధంగా ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ 4% కల్పించిన ఘనత ఇందిరాగాంధీ గారిది. అదేవిధంగా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు దీన్ని ప్రత్యేకంగా గమనించి మండలాల వ్యవస్థ గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి 6% చేసిండు. దాని తర్వాత గిరిజనులకు గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటు చేయడం 10% రిజర్వేషన్ కల్పించడం కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా 10% కేసీఆర్ గారు కల్పించడం జరిగింది. తర్వాత ఈ సంత్ సేవాలాల్ కార్యక్రమం ప్రైవేట్ గా గిరిజనులు ఇబ్బంది పడి జేబు నుంచి పైసలు పెట్టుకొని పండుగ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో గమనించి ఈ పండుగను గవర్నమెంట్ పండుగగా గుర్తించాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు గుర్తించినందుకు అప్పుడు రాష్ట్రానికి 1 కోటి రూపాయలు కేటాయిస్తే దాని తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి దాన్ని రెట్టింపు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆనాడు మేము భాస్కరరావు గారికి చెప్పి సంత్ సేవాలాల్ మాకు ఇక్కడ ఒక భవనం కావాల్సాలని చెప్తే ఆయనకి చెప్పి సంత్ సేవాలాల్ భవనం కట్టించి దాని పేరు కూడా రాజ్యాంగ పేరు పెట్టించినాం. మేమందరం కలిసి పెట్టించినాం. పార్టీలకు అతీతంగా కూడా ఈ రోజు గిరిజనులందరూ కూడా పార్టీకి అతీతంగా ఉండి అందరం వచ్చినాం.
నాగునే గాలేశ్వర గారికి అందరూ వచ్చినాం కాబట్టి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికి పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గారు, శాసనసభ్యులు వీరలా గారు, వివిధ ముందుబిడ్డ రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని పదవులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పొందేందుకు అర్హతున్నటువంటి మనందరి శంకర్ నాయక్ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు, అదేవిధంగా మా సోదరులు గారు, నేను ఒక 2 విషయాలు ఎమ్మెల్యే గారిని ఎమ్మెల్సీ గారిని కోరుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాలు నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తాను. మొదటిది ఎమ్మెల్యే గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరి తరఫున. సార్ దయచేసి ఈదూరు చౌరస్తాలో 50 అడుగుల సేవలాల విగ్రహాన్ని మీ నాయకత్వంలో పెట్టియాలని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నా. ఒప్పుకుంటున్నారా సార్? నా రిక్వెస్ట్ లేదు. ఎమ్మెల్యే గారు నా రిక్వెస్ట్ లేదు. అంటే 50 అడుగుల సేవలాల విగ్రహం ఈదూరు చౌరస్తాలో మీ నాయకత్వంలో పెట్టాలని. అదేవిధంగా శంకర్ నాయక్ గారు ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మిగతా ఎమ్మెల్యేల సహకారంతో రేవంత్ రెడ్డి గారి చొరవతో మధ్యమడుగులో 20 ఎకరాల ల్యాండ్ని కేటాయించి అతిపెద్ద సేవల విగ్రహాన్ని పెట్టి ఏదైతే హనుమాన్ బాబు ఏదైతే ఉందో అక్కడ మన ప్రచారాలు ఎక్కువ మంది భక్తులు కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో సేవల విగ్రహాన్ని నిర్మించి మన బంజారా జాతిని గౌరవిస్తున్నందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రికి, శంకర్ నాయక్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. శంకర్ నాయక్ గారికి రాష్ట్ర ఏంటంటే సార్, హైదరాబాద్ లో ట్యాంక్ బండ్ మీద సేవల విగ్రహం నీరు పెట్టారు. 50 అడుగులు కాబట్టి 20 అడుగులు పెట్టారు. ఇక్కడ విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్ మీద పెట్టాలి. మన వచ్చే సేవలాల్ జయంతి నాటికి 288లో సేవలాల్ జయంతి నాటికి ఈ 2 మీరు నెరవేరుస్తారని చెప్పేసి నమ్మకంతో మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. దయచేసి మీరు మా విజ్ఞాపనను మీరు అమలు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. చివరిగా సేవల గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు. ప్రతి सेवालाल गुరించి केलाय नारायण आणि संजय हुजूर सेवाला ఈ జాతీయ ఐక్యం కలిగిన 100 సంవత్సరాలు అతి వెయ్యి సంవత్సరాలు కూడా అప్పుడు బంజారా జాతి ఇదే ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు వాడే కారణం సేవాలాల విధానం సేవాలాల కోసము ఆ సువిధా విషయాలు కాబట్టి మనం అప్పుడే మనం అమలు జరగదు కాబట్టి అది బంజారా జాతి ఐక్యంగా అట్లా రాజకీయాలు వచ్చి అట్లా జనాలు కూడా గెలు కూడా పార్టీ కూడా సందర్భాల్లో ఐక్యంగా సాగతో ఆ సేవాలకు మార్గమైన వారు ఉత్ప్రేరకం కాబట్టి బంజారా జాతి ఐక్యత సంఘటించడానికి మరిన్నో రోజు మనం మొట్టమొదటి సేవాల సూచన ఐక్యత బారభాయ్ క్వాలిటీ దూరం को बार-बार से क्वालिटी दूर को क्वालिटी नवा मत कर को हमारे ही स्वागत चालू कर को 70 मार्ग 90 सवाल साथी 70 साथी इधर उनके साथ सिटी आने संस्कृति है आने ना पान बंजारा संस्कृति కాపాడడం ఒక పద్ధతి ఆపడాలి తాను సాధన కాబట్టి ఆ బంజారా జాతి ఐక్యంగా కృషి సందర్భం అది ఐక్యత ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ దాడు సేవల జయంతి అప్పుడు ఐక్యతను సాధన మంచి మంచి సందర్భం ప్రభుత్వాలు కల్పించి తెలంగాణ అయితే కాబట్టి ఈ రకమైన ఐక్యతను నిరంతరం కొనసాగించడానికి ఆ రాజకీయ పార్టీలు అతీతంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు సిపిఐ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు అన్ని పార్టీలు అతీతంగా ఆయన కొన్ని లోపాలను మళ్ళీ మరొకసారి రివ్యూ వెళ్ళాలని ఖచ్చితంగా మరింత ఐక్యత అప్పుడు బంజారా జాతి ప్రాంతమే అంటే लास्ट कैंड को पहले सारी से आपको बाबू हमारे बंजारा लेजिस्लेटिव है समाज के तो
अभी 4 वर्ष को 10 कार्यक्रम फेल होगा आनंद सेंटर आएगा मंडल के लेकर बाहर जाना रहेगा द्वारा आगे बढ़ेंगे सेवा दिलों को सेंटर आएगा रेलवे से करो उनसे मंदिर को क्या अवकाश देने को विषय है इधर करना धन्यवाद बोले सुन అయితే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇందున ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం గౌరవ శాసనసభ్యులు చాలా సందర్భాలు మనం కూర్చోబెట్టి విజయవాడ నియోజకవర్గంలో 40,000 మందిలో 10,000 మంది రాకపోవడం పదే చెప్పారు. కానీ మన వాళ్ళు చాలా తక్కువ వచ్చారు. ఇంకోటి చాలా న్యాయం వస్తూ చాలా సందర్భాలు చెప్పారు. ఉద్యోగులందరూ ఏది దశలో మీ ఉద్యోగులు 100 మంది కూడా రాలేదన్నారు. నిజంగా టీచర్ నిజంగా వచ్చారా? అందరూ అయితే సార్ వచ్చిన వాళ్ళ వాస్తవాన్ని కొంతమంది స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు. కొడుకుల వాళ్ళు కానీ పోలీసు వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు సార్ నాకు లేదా ఉందా లేదా అనేది. అయితే సార్ గౌరవ సత్యనారాయణ గారు మరి ఓటింగ్ ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఆలస్యమైనది. ఉదయలక్ష్మణ్ కోరుతున్నాడు దూర ప్రాంతాలలో చాలా మంది ఉద్యోగాలకు పోలీసులు కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇతర శాఖల ముందు తొందరపోయారు. కాబట్టి ఇది కొద్దిగా ఆలస్యమైన కాదు మా ఉద్యోగం రాలేదని నేను అనుకుంటున్నాం. ఏదేమైనా సేవల జయంతి కోసం వచ్చే 4,80,000 రూపాయలు వస్తే గౌరవ శాసనసభ్యులు కానీ శాసనమండలి సభ్యులు కానీ నేనైతే ప్రత్యక్షంగా చూసినా అది ఎంత కానీ ఎన్ని భోజనం 10,000 మంది భోజనం పెట్టారు కాదు ఎక్కడ ఉండదు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో ఉండదు. ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ వారు ఏమంటున్నారంటే మన జనాభా ఉంది దేవుడి కార్యక్రమము పెద్ద సంఖ్యలో ప్రాంతాలలో ఉన్న సభపత్రం పిలిపించి కూడా చెప్పారు. ఉద్యోగం పిలిపించి చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే ఉద్యోగం ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చిన తప్పనిసరి ఇక్కడ ఉండాలి. కార్యక్రమాలు రోజు పెట్టించడం కూడా రాకపోవడం చాలా బాధ్యత ఉంటుంది. ఏదేమైనా సేవల మార్గంలో మనందరం నడవాలి. సేవల మార్గాన్ని ఎంచుకొని సేవల రాసిన సాధన కోసం మనందరూ కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇంకోటి ఎప్పుడు లేని విధంగా గతంలో 1 కోటి రూపాయలు వస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి గతంలో 2 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ సేవల భవనం కట్టడానికి గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇటువంటి విఘ్నం తెచ్చిన ప్లేస్ ఉన్నదిపై ఇక్కడ కట్టాలని చెప్తున్నారు. వారి ఆశయం కోసం మనందరం కలిసి ఆ సేవలను విఘ్నం పెట్టాల్సి ఉంది. కాబట్టి మనందరూ సమైక్యంగా ఉండి ఇది పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరూ సేవల మాట్లాడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు వచ్చిన అవకాశం సార్ వాస్తవాలు సర్పంచులు కులాలు అందరికీ కులాలు చెందే రాలి ఇందులో రేపు వాస్తవంగా ఎదురు ఇష్టం లేదు. ఆ విద్యార్థి ఏమో దేవాలయం చేయించండి సంపర్కానికి జాగ్రత్తించండి. ఆ దేవుని ఆ దేవుని ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంకా ఉంది. ఆ యొక్క శంకరబాబు ఎవరు కలిసి జాగ్రత్తించండి. ఉపయోగిస్తారు యాదాది గవర్నమెంట్లో జాబులు పడింది సార్. వాస్తవంగా వాళ్ళు బాగుపడ్డారు. పోరాటం చుట్టూ వాళ్ళ విద్యార్థులు నేర్కండి చేయాలి. వాళ్ళకి జాబులు ఇవ్వాలి సార్. చాలా మంది ఇవ్వండి సార్. సేమ్ పార్టీ ఆయన కాంగ్రెస్ బీజేపీ రామరాజు చేశారు. మహాజీ థ్యాంక్ యూ సార్. తదుపరి మిమ్మల్ని అందరినీ మోసేస్తున్నాం. ఈరోజు 280వ శ్రీ సంతసేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతి కార్యక్రమానికి తండోపతండాలుగా తల్లి వచ్చి మిగతా గడ్డ మీద గిరిన జెండా వేసినటువంటి నా తోటి ప్రభుత్వులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ మన కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఎన్నో నియోజకవర్గంలో సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తూ ప్రతి కోడికి బిడ్డకు అండగా నిలబడుతున్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఖ్యంగా అభివృద్ధి ప్రధాన గౌరవ మన ఎమ్మెల్యే ప్రియాంక గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ
జరిగినటువంటి జనరల్లో గిరిజన సమస్యల మీద అడుగు తెలియని పోరాటంతో ఈరోజు మన గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శ్రీనారాయణ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా గౌరవ సర్పంచ్ గారికి, మిగతా ఎంఆర్ఓలకి, నూతనమైనటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో అయినటువంటి సర్పంచ్లకి, కౌన్సిలర్లకి, వివిధ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మాజీ ఎంపీటీసీలకి, ఎంపీటీసీలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మనమందరం కూడా ఈరోజు సుమారు విజయనగరం నియోజకవర్గంలో 50,000 పైచీలకు ఉన్నటువంటి జనాభాను ఈరోజు మనం ఈ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతి రోజున సత్తా చాటినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి మిత్రులారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకి ఏదైతే ఆనాడు పదే ప్రతి ప్రసంగంలో నేను గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శేఖర్ గారి స్పీచ్ వింటున్నా, సీలింగ్ యాక్ట్ తెచ్చినటువంటి ఘనత ఆనాటి రాజీవ్ గాంధీ గారిది. ఆ సీలింగ్ యాక్ట్ వల్ల గిరిజనులు చాలా మంది కూడా ఈరోజు భూములన్నింటినీ కూడా పొందుతున్నారంటే దానికి కారణం ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ గారిని చెప్పేసి పదే చెప్తున్నప్పుడు నేను వింటున్నా. మరి అదేవిధంగా మనకి ఈరోజు లంబాడీలను గుర్తించి గ్రహించి రిజర్వేషన్ ఉండాలి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కులలో అన్ని కులాలతో సమానంగా ఉండే విధంగా ఈరోజు వివరించాలని చెప్పి అనేటువంటి కోణంలో కూడా మనకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ గారికి. అదే విధంగా గతంలో కేసీఆర్ హయాంలో మరి సేవాలాల్ జయంతి రోజున ఇచ్చేటువంటి బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువగా ఈసారి గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్కువగా బడ్జెట్ కేటాయించినందుకు ప్రభుత్వానికి 50 టికెట్లు కూడా నిలగా గిరిజన జాతి పక్షాన వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మొన్న కరపత్రాలు విడుదల చేసినటువంటి సందర్భంలో అదేవిధంగా సర్పంచ్ అందరూ కూడా మీరు కొత్తగా అయినటువంటి సర్పంచ్లు మీ గిరిజన జాతి దేవునికి మీకు అండగా దండగా ఏదున్నా కూడా మీకు అండగా చైర్మన్ గా లేకుండా అని చెప్పేసి పిఎల్ఆర్ గారు ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది సర్పంచ్లకి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా తండ్రి వచ్చినటువంటి గిరిజనులు కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు మన గ్రామాలలో, మన తండాలలో చాలా మంది పేదరికంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒక గిరిజన ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువు అండగా ఉందా అని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి మాటలు ఎమ్మెల్యే గారికి గిరిజనుల తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మరి అదే విధంగా సబ్ కలెక్టర్ గారితో 2-3 రోజుల నుండి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ ఇక్కడ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి సుమారు గిరిజన జాతికి 5 ఎకరాల భూమిని కూడా కేటాయించాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా పైన రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్న రవీంద్ర భారతిలో జరిగినటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో మన మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములయ్య గారు ఆలయ బంజారా సేవా సంఘం అధ్యక్షులు ఒక కోరిక కోరడం జరిగింది. ఏమనంటే అన్ని తెలుగు సినీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, మిగతా హిందీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, అన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి సార్, కానీ మా లంబాడి పరిశ్రమ అనేది కూడా మాకు కావాలి. సుమారు మీరు ఈ కల్చర్ని గౌరవించే విధంగా మేము కూడా మా భాషలో సినిమాలు తీసుకుంటూ మా ఆచార సాంప్రదాయాలను మా ప్రజలకు వివరించే విధంగా మాలో కూడా టాలెంట్ ఉందని చెప్పేసి అనగానే గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారు 20 ఎకరాల భూమి బంజారా కేటాయిస్తారని చెప్పి కూడా మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ గారు, మిగతా మన దేవరకొండ బాలనాయక్ గారు, మిగతా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా సేవల పండుగ వస్తున్నటువంటి క్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గిరిజనులను గుర్తించి భక్తి మడుగులో మన ఆచార సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా పెద్దెత్తున ఉన్న విగ్రహాన్ని గౌరవ మన ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ గారు ఆధ్వర్యంలో అక్కడ జరగకుండా ఉన్నది. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మనల్ని గుర్తించిందో మనమందరం కూడా ఒక్కసారి మన ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా మరి మిత్రులారా, ఇంతటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి మనమందరం కూడా రుణపడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే మనం 2003 రోజుల్లోనే గతంలో ప్రతిపక్షంగా హోదాలు అనుభవించినటువంటి వ్యక్తులు మేము, కానీ మేము పార్టీలు ప్రభుత్వాలని చెప్పి చూడలేదు. సేవాలాల్ మహారాజు జెండా పెట్టుకొని ఆనాడు మేము ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కి పాల్గొన్నాం. కానీ ఈరోజు కొంతమంది రాకపోవడం, అదేవిధంగా వారి పార్టీ రద్దు జెండాల మీద సేవా దోర్బండ కార్యక్రమాలు పార్టీ ఆఫీసులో చేస్తున్నటువంటి తీరు ఇది కొంచెం బాధగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. కాబట్టి మిత్రులుగా ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించండి, గ్రహించండి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ ముందున ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ మరియు
మన గవర్నీయులు అధికారులకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు, శుభాకాంక్షలు పండుగ. చివర నేను ఒక నిమిషమే మాట్లాడతా. ఎందుకంటే మన శాసన మండలిలో మన శంకర్ సేవాలాల్ వారసులు ఎవరైనా కూర్చోవాలి, దయచేసి పోవద్దు. సేవాలాల్ వారసులు సేవాలాల్ ఎవరైనా దయచేసి పోవద్దు, కూర్చోవాలి. మన శాసన మండలి నడిచినప్పుడు మన శంకర్ నాయకు ఒక ఫోన్ చేశా. మన అక్షయ్ నాయుడు రామచంద్ర అడుగుదేవుడు దేవపల్లిలో కబ్జాలో ప్రజల సోదరులు చాలా మంది ఉన్నారు. సర్వే చేసి ఉప్పు దాకా పాస్ పుస్తకం వస్తలేదని తెలియజేయగానే ఆయన పోటీ గురించి మాట్లాడలేదు. అందుకోసం మన పెద్దలు ఎమ్మెల్యే గారు మరియు సర్కారు గారు ఎందుకంటే గిరిజన సోదరులకు పాస్ పుస్తకాలు రాకపోవడం చాలా సరైన విధానం కాదు. అందుకోసం వాళ్ళు ఇది ఉన్న కబ్జాలో ఉన్న అందరికీ పాస్ పుస్తకాలు సేవలు బోధనలను మనం ఆచరిస్తూ వారి మార్గంలో పరిమించినట్లయితే ఎన్నో విజయాలను సాధించగలం. అదే మనం అందరికీ తెలుసు, మన కుటుంబాల్లో మనం వారి కోరుకున్న మనం కోరుకున్న కోరికలు ఉంటాయి కాబట్టి అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని మనం మనసులో ఉంచుకొని వారి మార్గంలో రావాల్సిందిగా అందరినీ ప్రార్థిస్తూ చేసిన బంజారా సోదరులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి ఆ సేవా ఆశయ సాధన కోసం నిరంతరం పనిచేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలని సూచిస్తూ, అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మరి వెంకటేశ్వర సూచన సిద్ధని సంసేవలను గౌరవం పక్కన కట్టేయడం జరిగింది. అందులో సమూలమైన ఏర్పాట్లను కల్పించి మరి బంజారా హిల్స్ లో ఏ విధంగా అయితే వాడకంలో తీసుకొచ్చిందో ఆ రకంగా ఇక్కడ అందరికి కూడా అందుబాటులో తీసుకొచ్చి దాన్ని కూడా నామినల్ మీరు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఉపయోగంలో తీసుకురావాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో మరి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు మరి ఆర్థిక సౌకర్యం కల్పించిన గౌరవ సబ్ కలెక్టర్ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవుస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సహాయ నమ సహాయ సేవలు కావడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మన బీచ్ల కోసం మన గిరిజనుల కోసం మహానిషులు నిర్మాణ గంటలు ఆలోచించి మన దేవాలయ నా బీసీ బిడ్డగా స్టేట్మెంట్ థ్యాంక్స్ అండి. ఇలాగే సేవ దీనితో మాటలో నడుస్తుంది ఆవేశంలో డెవలప్మెంట్ కోసం ఎమ్మెల్యే గారు చాలా థ్యాంక్స్ అందరికీ. పుట్టిన సందర్భంగా నేను ఎన్నో చూసిన అప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్న 30 ఏళ్ళ కానీ ఇప్పుడు ప్రతిరత మహారాజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. మరి భగవానే పదే పదే మన మనవి కట్టు అయితే వాయునే నమస్తే కట్టు జైన్స్ వాళ్ళ పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సేవల కార్యక్రమానికి
ఇచ్చేసిన మీరందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా మీరందరూ వారి ఆదర్శాలకు తగినట్టుగా నడుచుకుంటారని, ఇదే ఐక్యమత్యంతో ఎప్పుడు ఉంటారని భావిస్తున్నాను. మన వీరయ్య గారి సపోర్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటుంది, అలాగే మీరందరి సపోర్ట్ కూడా వారికి ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సంత శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ 2020లో జయంతి ఉత్సవాల కార్యక్రమంలో సభాధ్యక్షుడు రామనాయ గారిగా ఏ కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి నాయకులు విజయనగరం శాసనసభ్యులు కొత్త లక్ష్మణ్ గారిగా అదేవిధంగా శాసనమండలి సభ్యులు శేఖర్ నాయక్ గారిగా अपने अनिश्चित संपर्क अमित गारिगा ये वेदिका पर चंद्रबाबू ये कार्यक्रम आयोजन को यानी बाबू बावलिया तमे सेवा हाथ जोड़ राम नाम करो भाई चरित्र चरित्र మన జాతి
దయచేసి వచ్చే సంవత్సరం మన ఫ్యామిలీస్ అందరినీ వారం వేసి తీసుకొని రావాలి. ఇటువంటి పండుగలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలలో కూడా మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుంటే ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని మీరు తెలియజేసుకుంటూ మరి అనేక సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం, అనేక మీటింగ్లు జరుపుకుంటాం. ఈ మీటింగ్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ మీటింగ్ వాడేదా పెట్టాం, నా అక్కడేదా వీడిదేదా వాడేదా ఎల్లిగానేదా తల్లిగానేదా ఇదే చెప్తే మనలో ఐక్యత లేనంత వరకు మనం ఇంకా ఉండిపోదు. ఐక్యత లేకపోతే రానున్నటువంటి రోజుల్లో మన జాతి మరొక ప్రశ్నార్థమైంది. రానున్నటువంటి రోజుల్లో మనకు కష్టకాలం వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 50 నుంచి 60 నియోజకవర్గాల్లో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నాం. ఎన్నో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నాం. డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉందిగా డిసిజన్ మేకింగ్ తీసుకోవడానికి ఫ్యాక్టర్ కూడా రావాలి. నిర్ణయం రావాలి. అదే అసెంబ్లీలో 60 మంది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కామా మీరు రాసి పెట్టుకోండి. వచ్చే 15 ఏళ్లలో ఈ రాష్ట్రానికి మన గిరిజన జాతి బిడ్డే ఒక నంబర్ ఎంపీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. మనలోకి ఎన్ని కొత్తలున్నా, మనలోకి ఎన్ని విభేదాలున్నా, మనలోకి ఎన్ని సమస్యలున్నా జాతి కాడికి వచ్చేసరికి అన్ని జనాలు పక్కన పెట్టాలి. సేవా జనాలు తీసుకోవాలి. ఈ సందర్భంలో మేము తెలియజేసుకుంటూ నేనేమన్నా ఈ సందర్భంగా మరి మీడియా శాసనసభ్యుల గారికి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ గారికి ఒక 2 సూచనలు చేయదలుచుకున్నా. మరి ఎమ్మెల్యే గారు అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూ నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే నేను గెలిపించిందంటే ముఖ్యంగా గిరిజన సంఘాల్లో గెలిచిన అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిండు. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ గిరిజన సంఘంలోనే గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఈ గిరిజన అనేక ప్రాంతాల్లో దాదాపు నిర్వహించిన ప్రయత్నాలు గిరిజనులు అనేక తండాలు ఉన్నాయి. వీరు నియోజకవర్గం మొత్తాన్ని ఒక దృష్టితో చూస్తే కేవలం బ్రాహ్మణ జాతులు గిరిజనులు మాత్రం ఒక దృష్టితో చూసి తండాలు కానీ ఆ తండాలకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు కానీ ఆ తండాలకు అభినందించడంలో కానీ మీరు మొట్టమొదటి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి గిరిజన జాతిలో పుట్టింది కాబట్టి ఇక్కడ గిరిజనుల యొక్క సంఖ్యాబలం ఉంది కాబట్టి గిరిజనులకి న్యాయపరంగా ఇవ్వకపోతే భవిష్యత్తులో ఇవ్వడానికి ఉద్దేశంతో ఇవాళ చంద్రబాబు గారికి ఎమ్మెల్సీ పదవి వచ్చింది. కాబట్టి అది రికగ్నేషన్ మన యొక్క జాతి రికగ్నేషన్ ఎమ్మెల్సీ వచ్చింది. మీ జాతిలో పుట్టిన కాబట్టి ఇవాళ అందరికీ ఈ గౌరవం, ఈ హోదా, ఈ పదవులు కానీ రాజకీయ పదవులు కానీ ఉద్యోగాలు కానీ ఈ పదవులు కానీ ఈ ఇంటి పదవులు కానీ అది గిరిజన జాతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎమ్మెల్సీ గారికి ఈ సందర్భంగా మరి ఈ జాతిలో ఉన్నటువంటి మీరు ఈ జాతికి ఈ నియోజకవర్గానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన తండాలకి గిరిజనులు అందరూ చాలా అమాయకులు. ఇవాళ మీరిద్దరు చాలా తెలివి కలవచ్చు. కాబట్టి మా అమాయకులైనటువంటి గిరిజన జాతికి మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు అధిక నిధులించి ఈ జాతిని అమాయకంగా ఉన్నటువంటి తండ్రులలో వెనుకబాటులోకి గురైనటువంటి మమ్మల్ని అందరూ ముందుకు తీసుకోవాలని బాధ్యత ఆ కార్యాచరణ మీరిద్దరు ఏం తీసుకుంటారో తీసుకోవాల్సిందిగా చెప్పాలి. చెప్పాలి చెప్పాలని మీరు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి. వాళ్ళు చెప్పాలని
ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎక్కడ ఏమున్నా గిరిజనుల రైతుత్వం ఉంటేనే ఎవరైనా ఉన్నారో ఆ విధంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికకి మరోసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒకరి మాత్రం అనేక మీటింగ్లు చెప్తున్నాము. ఇప్పటికీ చైతన్యం రావాలి, ఐక్యత రావాలంటున్నాం. ఆ ఐక్యత అనేది ఎంతో మంది కావాలని, ఆ ఐక్యత అనేది రానటువంటి రోజుల్లో గిరిజనులు రావాలని, ఆ సేవలను మహారాజు యొక్క ఆశీస్సులు మనందరం మీద ఉండాలని, ఆ సేవలను మహారాజు చూపినటువంటి దారిలో మనందరం పోవాలి, ఆయన చూపినటువంటి మార్గంలో మనందరం పోవాలి, ఆయన వారసులుగా మనందరం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికకి మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నాం. జై సేవాలాల్. సో ఈరోజు మనకి సేవాలాల్ జయంతికి విచ్చేసిన గవర్నర్ ఎమ్మెల్యే గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, చైర్మన్ సుధా గారికి, వైస్ చైర్మన్ శిరీష గారికి, కౌన్సిలర్స్ కి, మన మొత్తం మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన బంజారా నాయకులకి, సర్పంచులకి, ప్రజాప్రతినిధులకి, మీడియా అధికారులకి, మనకి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. మన రామనాయక్ గారు చాలా యాక్టివ్గా ఉంది, అందరినీ కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమం చేశారు. అదేవిధంగా మన శైలా గారు కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన స్పీచ్ ఇచ్చి అందరినీ కూడా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. మన యాంకర్ బాబు గారు కూడా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో, అది ఏ ప్రోగ్రామ్ నల్గొండ కావచ్చు, జిల్లాలో కావచ్చు, జిల్లాలో కూడా చాలా మంచిగా మన బంజారా కమ్యూనిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మనకి మన గ్రామాంచల ఎంఆర్ఓ కావచ్చు, అడివిపల్లి ఎంఆర్ఓ కావచ్చు, వేరే అధికారులు కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, అందరూ కావచ్చు చాలా మెరుగైన సేవలు ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు అందిస్తున్నారు. చాలా ఉన్నతమైన పదవులు వాళ్ళు మంచి ప్లేస్ లో వచ్చారు. మనకి ఎస్పెషల్లీ మనకి రామాచర్ల మండలం కావచ్చు, అడిదేవరపల్లి, తిరుమలగిరి సాగర్, ఈ 3 మండలాల్లో చాలా మనకి గిరిజన ఆబాది ఎక్కువ ఉంది. గిరిజనుల్లో కూడా మనకి చాలా వరకు లంబాడి, బంజారా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. తప్పకుండా మీరు చెప్పిన అంశాలన్నీ కూడా శంకర్ నాయక్ గారు డైలీ మనకి ఫాలో చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి అక్కడ కబ్జాలో ఉన్న గిరిజనులు వాళ్ళు భూమి సంబంధించిన పాస్బుక్ విషయాలు కావచ్చు, ఉద్యోగాల విషయాలు కావచ్చు, ఇంకే సమస్యలైనా మనకి రిహాబిలిటేషన్, ఆర్ఎన్ఆర్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ సంబంధించిన సమస్యలు అన్ని కూడా చాలా పాజిటివ్ మేనర్ లో మనం మంచిగా సాల్వ్ చేస్తాం. మీ అందరూ కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా సక్సెస్ చేసినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, నాగు నాయక్ గారికి, శైలా గారికి అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై శ్రీ మిత్రులు నాగు నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే కాన్ఫరెన్స్ ని సర్వతోముఖాభివృద్ధిని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మరో మిత్రులు శైలా నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా మన సబ్ కలెక్టర్ గారికి, ప్రథమ పౌరురాలు మన సుధా బాలు గారికి, అదేవిధంగా శిరీష నవీన్ గారికి, ఆయన గారికి
అందరికీ తెలుగు ఉన్న మా ఉద్యోగ మిత్రులు ఇంజనీర్స్ మా పాయో పియావో అక్కలు చెల్లెలు తమ్ముడు సేన రామరావు మాస్టర్ ఏదైనా చాలా సంతోషకరం ఇవాళ 287వ సంఘ సేవల జయంతి సందర్భంగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన మీరంతా ఇంత దివ్యంగా సక్సెస్ చేసిన మీ అందరికీ పేరు అభినందిస్తాము. ఎక్కడికైనా నాడు देशम भाषा नाले से अपन से गोल बोली तेरा स्केला गोल बोली एक्टर गोल बोली प्रपंच మొత్తం आपण एक भारत देश में बनी यूरोपियन सा साउथ कोरिया सा प्रत्येक देश में आपण नमाडी सा ఎందుకంటే మనం గోల్ बोली भूल వచ్చే ఉద్దేశం ఏంటి ఆ సంఘ సేవల ద్వారా గాం భక్తులు దాడి జనాలతో మన దేశ మొత్తం ఈ కర్ణాటకనే కాదు ఈ భారతదేశంలోనే ఈ గోల్ बोली అనేది ఉండాలి. మన జాతి కోసం మన సమైక్యత కోసం ఐక్యత కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తి మన సేవలాల్ మహారాజ్. కాబట్టి అది మర్చిపోయేంత ప్రసక్తి ఉండకూడదు. అతను నడవడికలు నడవాలి. అతను చేసిన భాషలు మనం అందరం అతను చేసిన ఏదైతే చూపించిన మార్గంలో నడవాలి. కాబట్టి దయచేసి మా మిత్రులందరికీ ఒక మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఇందాక మన మిత్రులు చాలా మంది చెప్పారు ఏదైతే నా ఇందిరాగాంధీ మొదలు పెడితే ఇక్కడ రాగా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వెళ్తా ఉన్నది. వెళ్ళినప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు 20 సూత్రాలు పథకం పెట్టింది సిద్ధులని చెప్పిట్టు ఎవరు పెట్టిండ్రు? ఇందిరాగాంధీ పెట్టింది. గరీబీ హఠా ఉన్నది, రాజభవనం రద్దు చేసింది, బ్యాంకులు జాతీయకరణ చేసింది, మనకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన ఘనత ఆనాడు డిఐటీలో ఉన్నాం. రవీంద్ర నాయక్ గారు రాజకీయ అందరూ పోరాటం చేస్తూ వచ్చిన రిజర్వేషన్ ఏదైనా అంటే డిఐటీ నుంచి ఎస్టీలకు మార్చింది. ఎప్పుడైనా మార్చింది కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ ప్యారెట్లు చొక్కాలు ఈ రిజర్వేషన్స్ మన అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ఓటు ద్వారా అందరూ ఆర్థిక సమానత రావాలి, అందరికీ రాజకీయ ఉద్యోగాలు రావాలి, తర్వాత ఉద్యోగాలు రావాలని చెప్పి ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు చొరవ తీసుకొని ఈనాడు రిజర్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ స్థానంలో అందరం కుటుంబంలో ఇందాక ఆదివారం మాట చెప్పినాడు ఎన్టీ రామారావు గారు గ్రేట్ లీడర్. నిజంగా చెప్తా ఉన్నాం ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు మన రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చి మండలి వ్యవస్థ పెట్టి మన అందరినీ పూర్తి పరిచయం దాంట్లో ఆయన కూడా పాత్ర ఉన్నది. కాబట్టి మనం మర్చిపోవాలి. ఎవరైనా సరే మీరందరూ ఇందాక మాట చెప్పినారు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత పెట్టి వేసి మన సేవల ఏదైతే ఖర్చులు ఉన్నాయి వాటికి ఏదేమైనా సరే ఈనాడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ సేవలాల్ మహారాజ్ ఏదైతే సేవ ఆదివాసులకు ఇక్కడ ఇచ్చినాడు సంబంధ శాఖ బాగా డెవలప్ చేసింది. కానీ ఇవాళ మనం ఏం చేస్తామంటే మధ్యమలో చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు దేవరకొండ సభలో నిర్ణయం చేసినారు. దానికి 200 నుంచి 300 కోట్ల దాకా ఖర్చు చేస్తాం. శంకర్ మీరందరూ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని ఒకసారి మధ్యమడుగు పోయి కలెక్టర్ తీసుకొని ఒక 20 ఎకరాల భూములు ఉంటే ఒక 20 ఎకరాల భూమి తీసుకొచ్చిన సంగతి ఉందని ఎంతకు తెలుసు. ఆ 20 ఎకరాలలో ప్రభుత్వ భూమి కానీ ఫారెస్ట్ భూమి లేనే లేదు. కానీ మధ్యమడుగుగా ఎందుకు చేసుకున్నారంటే మన గిరిజనులు చాలా మంది మరణాలు వేసుకొని చాలా మంది అక్కడ పోతా ఉంటారు. పవిత్రమైన ప్లేస్ అది. కాబట్టి చాలా మంది పోతారు కాబట్టి మధ్యమడుగు బాగుంటుందని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. కానీ కొంతమంది మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని వక్రీకరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పెట్టాలి, లేకపోతే ఇంకోళ్ళ పెట్టాలి. ఎక్కడ పెట్టే సేవలాల్ మహారాజ్ చూడాల్సిందే, పోవాల్సిందే. అది హిందూ చెప్తాము చాలా మందికి. ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం చేస్తుంది మంచి పనులు. సమ్మత సారికి ఎక్కడ ఉన్నది? ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. మరి మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం? రంగులో ఉంటున్నాం. మరి మనం జనజీవ శ్రమకు రాలేదా? మనం వచ్చిన వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, రాజకీయం వచ్చినాం, ప్రజల డెవలప్మెంట్ అన్ని వచ్చినాం. అది కూడా సేవలాల్ మహారాజ్ గారి ఇంట్లో ఎందుకు పెడుతుంటే ట్రెడిషనల్ ఉండాలి. పేటియ కాళి పాడుబల్ హాస్లీ దేశం అన్ని ట్రెడిషనల్ గా మొత్తం శివరామ్ రెడ్డి గారి ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ పెద్ద మన బుద్ధవరం కట్టించిండు సాగర్లో. అక్కడ ఆదివాసులకు సంబంధ సాగర్ కట్టించిండు. ఆయన వచ్చి చూసిండు అక్కడ మొత్తం ప్లేస్ చూసిండు. ఇలా చూసి ట్రెడిషనల్ గా మన సాధి భవాలి సార్ భవాలి వచ్చాము. నేను ఇప్పుడు చూసి అడిగితే ఓ సార్ భవాలి సేవలాల్ మహారాజ్ గుడి తర్వాత విగ్రహం ఎన్ని పెట్టి ఆ దేవాలయాన్ని రోడ్ అక్కడి తర్వాత మాచర్ల నుంచి బ్రిడ్జ్ చేస్తే మనకు 30 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ పోవడానికి ఆనందం ఉంటుంది. అప్పటికి అది చేయాలని నిర్ణయం ప్రభుత్వం చూస్తా ఉన్నది. ఏదైనా సరే మనందరూ ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత
మనందరికీ ఇలా గిరిజనులందరూ కూడా చాలా మంది ఎన్నో రకాల ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు వచ్చినాయి. ప్రతి ఒక్కరికి సన్నబియ్యం వచ్చింది, రేషన్ కార్డు వచ్చింది, ఇందులో ఇళ్ళు వచ్చినాయి. ఇలా కుల మతం లేదు, రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఏం లేదు, అందరికి ఇవ్వాల్సిందే. పేదోడు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే, పేదోడు ఉంటే వాళ్ళకి సంక్షేమ పథకాలు పోవాల్సిందే, ప్రజలకు పోవాల్సిందే. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటే అక్కడ ఉండదు. దయచేసి కూడా ప్రజలకు అర్థం చేసుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు చాలా మంది ఇప్పుడు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు వేరే వాళ్ళు సంతోషిస్తున్నారు. దానికే మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. మన మున్సిపల్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, సర్పంచ్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఆయన రాబోయే రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి. ఇంకా దయచేసి మీరందరూ ఇలా గోడ మర్చిపోవద్దు. ఇందాక మా స్కలర్ ఒక మాట వచ్చి చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? మన భాషను మర్చిపోవద్దు. ఎందుకు మర్చిపోతుందంటే మన పిల్లలకు ఇప్పుడు నాకు తెలియదు, నా కొడుకు వాడికి చెప్తారు, ఏడు తరాల మాటలు చెప్తారు. ఎందుకంటే మన ఆయన నేర్పించిపోయాడు, మా సోదరులు ఇప్పుడు చెప్తారు, ఏడు తరాల మాటలు చెప్తారు. నాకు రాదు, మా కొడుకు వస్తారు. అంటే అట్లా మనందరం భాషను మర్చిపోకుండా భాష నేర్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే భాష ఉంటే రేపు ఇంటర్వ్యూ పోగలరు. కూర్చోతారు బాబు పోవడం కితాబ్ ఇక కూర్చో కాయడం ఆయన జవాబు నేను కానీ మనం ఆ భాష నేర్పించాలి, తప్పక నేర్పించాలి. మాట మమ్మీ గారి అంతే అన్నది కానీ భాషను మాత్రం మర్చిపోదు. యాడి బా ఓకే మంచిగా. ఆ తర్వాత అప్పుడు గోడ బాయినే అక్కడ మతాల్సే అక్కడ పాడాల్సి సిగ్గాల్సి వచ్చేవారు. నేను కానీ మీ ఆడిలో మన ట్రెడిషనల్ రేవో మంచి డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అదే గిరిజనులు అంటే ఒక డిసిప్లిన్, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక నిజాయితీలు ఉండాలి. అది ఈ మధ్య మనం గాడి తప్పుతా ఉన్నాం, గాడి తప్పదు. ఇలా ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం, చర్చించుకుందాం. అంటే గాడి తప్పి ఇష్టం మీడియాకి పోయి ఈరో ఇచ్చడం ఆయన ఇచ్చడం దయచేసి మీ సమాధానం మీ చేతుల్లో చెప్తున్నా ఆ పని చేయడం. కూర్చోండి, మాట్లాడండి, ఒక నిజాయితీ ఉండండి. మీరందరూ డిసిప్లిన్ మాత్రం పాటించాలి. దయచేసి చట్టానికి గౌరవించాలి. తప్పు చేస్తే ప్రభుత్వమే లేదు. చట్టం తప్పు చేసినా, ఒకవేళ కలెక్టర్ గారు తప్పు చేసినా, పోలీసులు తప్పు చేసినా మనం నిలదీద్దాం. కానీ మనం అందరం మనం మర్యాద ఉండాలి, గౌరవం ఉండాలని తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ సంక్షేమ మహారాజ్ జయంతి జరుగుతుందో ఆశయ సాధన పనిచేయాలి. ఆ తర్వాత ఇంతమంది ఒకరు అందరూ కూడా అందరూ కూడా పేరు కూడా ధన్యవాదాలు. నేను జాతి కోసం మాట్లాడుతున్నాం, జాతి కీర్తి కోసం మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి నా వంతుగా ఇలా కళలో చెప్పమన్నాడు, ఏం చెప్పాలో చెప్తా. మా సర్పంచ్ లేదు కదా, సర్పంచ్ అందరికి ఏం చేయాలి? ఫండ్స్ కావాలి. మనం మారాలి, మారా ఈ మారాలి సర్పంచ్ నాయకుడికి 50 ఖర్చు కాదు, 40 లక్షలు ఖర్చు కాదు. అటు కూపుడు గురే కష్టం, అటు ఒకటే న్యాయం హైదరాబాద్ అపార్ట్మెంట్ పాని బాగు మీకు అందరికీ వాష్ పెట్టారు. రాజకీయ అభివృద్ధి ఎవరు తనను एक बात है ब्रो, एक रेखा ब्रो, ओके राजकीय कक्षा संतुलन में तीन सेवा चार्ज हो रहे हैं. एक तुगतुर्ती మనం విన్నారా అసెంబ్లీలో తుగతుర్తి సాగర చేతులు 380 లక్షలు పెట్టారు. 80 లక్షలు మొత్తం పెట్టిందట. వాడు ఏం తినాలి, ఏం చేయాలి? కాబట్టి మన దండాలన్నీ కూడా అక్కడ డిమాండ్ ఉంది. రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలు చేయాలి. ఉపాధి హామీలో పైసలు వస్తాయి కదా, అట్లా రావాలి మన ఫండ్స్ అప్పుడు అభివృద్ధి అవుతుంది దండాలు. కాబట్టి ఈ రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీ చేయాలి, దండాలను అభివృద్ధి చేయాలి. నా వంతు వచ్చిన నిధులు కూడా ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తున్నా, నాకు వస్తే మీ అన్ని దండాలకు సర్పంచ్ అందరూ కూడా ఫండ్స్ ఇస్తా. తర్వాత ఇష్టం కేటాయిస్తా, అందరికి కేటాయిస్తా. అందరు సర్పంచ్ కదా, పార్టీకి కూడా కదా. కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ కేటాయిస్తాం కాబట్టి మేము షేర్ చేసుకుంటాం. ఎమ్మెల్యే గారు ఇవ్వరు, ఎస్టీ కేటాయిస్తే ఆయన ఓసీ కేటాయిస్తాడు, ఆయన ఓసీ కేటాయిస్తే ఎస్టీ కేటాయిస్తాడు. తీసుకొని అందరికంటే షేర్ 20 కోట్లు షేర్ చేసుకుంటాం. అందరికి 8 ఏళ్ళు షేర్ చేసుకుంటాం, పంచుకొని ఎవరు అన్ని కులాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, అందరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. నేను గరీబ్ ఉంటే కనబెడతాను. సిద్ధులో సర్పంచ్ యాక్టివ్ ఉంటుంది, అది చేతులు నడుస్తుంది. ఏదో వాళ్ళు చేయాలి, అక్కడికి నిర్వహణ చేయాలి. కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి తప్పులు క్షమించండి. ఇంత ఎత్తుగా మన ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే చేసిరో అందరూ కూడా పేరుతో ధన్యవాదాలు చేస్తూ నేను ముగిస్తున్న. జై థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు శ్రీ సేవల
జయంతికి అధ్యక్షత వహించిన రామనాయక్ గారికి, అలాగే మన ఎమ్మెల్సీ శంకర్ గారికి, సబ్ కలెక్టర్ గారికి, అలాగే స్కైలాబాలకి, కొత్తగా ఎన్నికైన చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ కి, అలాగే సర్పంచులకి, ఎంపీఓస్ కి, టీచర్స్ కి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, కొన్ని మధ్యనే కొత్తగా ఎన్నికైన కౌన్సిలర్స్ కి, అలాగే నా ముందు అన్నా జిల్లాలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు శిరసు నుంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను శాసనసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికవడానికి ముఖ్య పాత్ర పోషించిన నా గిరిజనులతో ఇప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి చూసుకున్నాను. తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పటికైనా సరే మీ అందరినీ ఒక గుర్తింపుగా కాపాడుకుంటూ తండ్రుల యొక్క అభివృద్ధిని, తండ్రులలో చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకి ఇది ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతిపాదనలు, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు కాదు, ప్రతి పేద కుటుంబానికి చేరే విధంగా చక్రంతో పాటు నేను కూడా ఇద్దరం కలిసి ప్రతి తండ్రాలని, ప్రతి గ్రామాలని, మన విజయవాడని ఇద్దరం కలిసి అభివృద్ధి భాగంలో ముందు రావడం మీ అందరికీ అందుకు కొత్తగా రాష్ట్ర ఆదివాసీ చైర్మన్ కూడా ఇచ్చినందుకు మనందరం ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు 2 గంటలు అయ్యారా, 2 గంటలు మన గిరిజనులకు ముందు పెట్టేగా శంకరను చూసుకుంటూ పార్టీ ఎప్పటికైనా సరే చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఈ రోజు రాలేదని బాధపడవద్దు, వచ్చిందని సంతోషపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రాబోయే తరాలకి మరొక సమాధానం ఇచ్చేటట్టుగా, మరొక దీటుగా ప్రభుత్వం పార్టీ 2 కనుగొనగా కాపాడుకుంటూ ఎవరికైనా సరే అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోవాలా, అవకాశం రానప్పుడు మళ్ళా అవకాశం కోసం పోరాడాలని, దాన్ని వేరే రకం తీసుకోకూడదని ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సభాముఖంగా సంసేవాలు సాక్షిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను సంసేవాలు ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయత వీటితో పాటు కాకుండా అహింసాత్మకం సంసేవాలు, శాఖాహారి ఇలాంటివి కూడా కొన్ని మార్గాలు గుర్తుంచుకొని సంసేవాలు ఏ గ్రామాలకైనా ఏ తండ్రి పోయినా కానీ విద్య స్త్రీలను గౌరవించడం అనే యొక్క ప్రాముఖ్యతగా తెలుసుకోవాలి. స్త్రీలు ఎక్కడ బాగుంటే, స్త్రీలు ఎక్కడ సంతోషంగా ఉంటే ఆ గ్రామాలు బాగుంటాయని నమ్మే వాళ్ళలో సంసేవలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ యొక్క సేవల యొక్క ఉద్దేశాలను కేవలం మనం చప్పట్లతో లేకపోతే ఎక్కువ దాంట్లో కాకుండా ఆయన మార్గాలలో మనందరం ప్రయాణించాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే రాబోయే రోజులలో మంచిగా కళలను సర్దిద్దుకుంటూ విద్యా వైద్యానికి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ రోడ్డు మార్గాలు కానీ లేకపోతే ఇంకేమన్నా కానీ సంసేవాల సందర్భంగా చెప్తున్నా. నేను సేవల సాక్షిగా నేను శంకరన్న తండాలన్నింటినీ అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుంటామని కూడా తెలియజేస్తున్నా. మాకు ఎలాంటి విభేదాలు, మేమిద్దరం ఒకటి, ఎప్పటికైనా సరే మేమిద్దరం ఒకటిగానే ఉంటాం తప్ప వేరేగా ఉండదు. శంకరన్నని ఒక గిరిజన బిడ్డగా, ఆదివాసిగా, ఒక ఎమ్మెల్సీగా ఎప్పటికీ నేను గౌరవిస్తానని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా సరే మన సేవల యొక్క ఆదేశాలను శుభ్రంగా పాటిస్తూ మన గిరిజన తండాలని ఒక విద్యులుగా, ఒక వైద్యులుగా, ఒక విద్యావంతులుగా, ఒక ఆశయాన్ని చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని గౌరవించండి, మిమ్మల్ని నెత్తిన పెట్టుకునే బాధ్యత మేము అందరం తీసుకున్నారని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. దయచేసి అందరం అతి త్వరలోనే గిరిజన బిడ్డలు కూడా ఒక అవకాశం వస్తుందని కూడా నేను అనుకుంటున్నా. రాబోయే రేపు మన ఉపాధి కన్నా మంచి శుభవార్త ఎన్ని పరిస్థితులలో తెలియజేస్తారని కూడా మీ అందరికీ కులాలని, అన్ని మతాలని సమానంగా చూసుకోవడం, సంసేవాల మార్గంలో నడవాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ రోజు మీకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా. రాబోయే ఉపాధి కన్నా మన గిరిజన బిడ్డలు కూడా మంచి అవకాశం వచ్చే విధంగా చేశారని. నిన్న బీసీ బిడ్డలకు వచ్చింది, రేపు గిరిజన బిడ్డలకు వస్తుంది, మళ్ళా ఓసీ బిడ్డలకు వస్తుంది. అల్లా అందరినీ కంపల్సరిగా కులాలు మతాల అతీతంగా ఎవరైతే సేవల
అందరికీ